हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केम छो? मजामां? केवुं चाले छे? जलसा एकदम? जोजो आजे भाई नवो टॉपिक जोईशुं आपणे। एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक टॉपिक छे तमारो चुंबकीय क्षेत्रमां गति। सांभळजो, चुंबकीय क्षेत्रमां विद्युत भारनी गति जे थती होय, सांभळजो, एना माटे आपणे त्रिज्या, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, आवर्तकाळ बधा सूत्रों मेळवीशुं। जोजो, सौथी पहेला चुंबकीय क्षेत्रमां गति, चुंबकीय क्षेत्रमां विद्युत भारित कणनी गति। हवे जोजो भाई, आपणे समजवा माटे अहींया जोजो, ए आ तमारी चौकड़ी बताई। भाई चौकड़ीनो मतलब तमने ने मने खबर छे शुं? तो के भाई विद्युत भारित सॉरी अहींया चुंबकीय क्षेत्र तमारुं पृष्ठने लंब क्यां हशे? अंदर जती दिशामां। भाई अंदर जती दिशामां એટલે આપણી ભાષામાં તમે સમજો, આપણે આવી રીતે લઈએ છીએ, આ x અક્ષ, આ y અક્ષ અને આ z અક્ષ। तो अंदर जती दिशा एटले ऋण z अक्ष कहेवाय। जोजो ध्यानथी। हवे आमां जो विद्युत भार लंब रूपे दाखल थतो होय, भाई जोजो, चुंबकीय क्षेत्रमां विद्युत भार लंब रूपे दाखल थतो होय, लंब रूपे दाखल थतो होय तो भाई लंब रूपे दाखल थतो होय, चुंबकीय क्षेत्रमां विद्युत भार लंब रूपे दाखल थतो होय तो तेनो गतिपथ वर्तुळाकार हशे। भाई सांभळजो, भाई आवुं आपणे नानपणमां शीखी गया छीए। जो तमने याद करावुं कि जो विद्युत भार लंब रूपे दाखल थतो होय चुंबकीय क्षेत्र ने, तो एनो मतलब के भाई करवू पड़तुं कार्य शून्य थई जाए, एफ डॉट डी एफ डी cos 90। अने जो कार्य शून्य थई जाए तो एनो मतलब आपने खबर छे, ए किस्सामां वेग अने प्रवेग परस्पर लंब होय एटले वेगनी खाली दिशा ज बदलाय, मूल्य अचल थई जाए, अने जेने नियमित वर्तुळाकार गति कहेवाय। जुओ, आपणे चुंबकीय बळ लागशे एनी उपरथी बी हूँ तमने कहूं कि अहींया कयुं बळ लागशे। जोजो भाई, धारो के वर्तुळाकार गति आपणे आवी रीते लीधी। जोजो ध्यानथी, विषम घड़ी दिशामां। हवे तो आ बिंदु पासे वेगनी दिशा क्यां हशे? विषम घड़ी दिशामां वर्तुळाकार गति होय तो वेगनी दिशा अहींया थशे। आ बिंदु पासे वेगनी दिशा क्यां थाय? अहींया। आ बिंदु पासे वेगनी दिशा क्यां थाय? अहींया। आ बिंदु पासे वेगनी दिशा क्या थशे? अहीं। ओके, हवे सांभळजो, अहीं चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठने लंब अंदर तरफ छे, हमणां ज कीधुं એટલે આપણા માટે શું કહેવાય? માઈનસ k કેપ, માઈનસ k કેપ થશે, ધ્યાન રાખજો। હવે વેગ જોજો અહીંયા ધ્યાનથી। ભાઈ તમને અને મને ચુંબકીય બળનું સૂત્ર ખબર છે કે ચુંબકીય બળનું સૂત્ર શું થાય? તો કે ચુંબકીય બળનું સૂત્ર વિદ્યુત ભારિત કણ गति करतो होय चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय बळनुं सूत्र Q इंटू V क्रॉस B थशे। Q इंटू V क्रॉस B, ध्यानथी सांभळजो, बहु ज अगत्यनी वस्तु Q इंटू V क्रॉस B छे। जोजो, हवे आ बिंदु पासे हूँ दिशा बताऊं। जोजो वेग क्या छे? धन Y दिशा में, तो J कैप क्रॉस भाई आ शुं थाय? B एटले माइनस K कैप। भाई तमने खबर पड़ी गई कि जे कैप क्रॉस के कैप शू थाय? आई कैप, पण आगळ माइनस छे तो इज इक्वल टू माइनस आई कैप, अने माइनस आई कैप एटले आ दिशा क्या थशे? आ बाजू, ऋण एक्स अक्ष पर। तो आ बाजू थई शू थई भाई? कहेवाय आ बळनी दिशा, बळनी दिशा। यस, ए ज रीते आ बिंदु पासे शोधीए। जुओ तो वेगनी दिशा क्या छे? ऋण एक्स अक्ष पर। तो ऋण एक्स अक्ष एटले शू थयुं? माइनस आई कैप। चुंबकीय क्षेत्र तो माइनस के कैप पर ज छे। भाई माइनस माइनस शू थई जशे? प्लस थई जाए। भाई माइनस माइनस प्लस थई जशे अने के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप थाय तो आई कैप क्रॉस के कैप शुं थाय? माइनस जे कैप। तो बळ क्यां लागे? नीचे तरफ। आ बळनी दिशा।
દેખાય છે? એ જ રીતે જો આ બિંદુ પાસે શોધો, વેગ નીચે છે માઇનસ જે કેપ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો માઇનસ કે કેપ જ છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ જે કેપ ક્રોસ કે કેપ શું થાય? આઈ કેપ. તો આ બાજુ આવે જુઓ ધન એક્સ અક્ષની દિશામાં. એ જ રીતે જુઓ આ ધન એક્સ અક્ષ એટલે આઈ કેપ થાય ક્રોસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો માઇનસ કે કેપ પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં જ છે. તો આનો મતલબ શું થયો ભાઈ? ફરી વાર આઈ કેપ ક્રોસ કે કેપ માઇનસ જે કેપ ને માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો પ્લસ જે કેપ. શું ખબર પડી ભાઈ? જુઓ આ બધા જ બળો ક્યાં છે? કેન્દ્ર તરફ. કેન્દ્ર તરફ એટલે કે કેન્દ્રગામી બળ કહેવાય ભાઈ. પહેલા જ કહી દીધું પણ આપણે તો બી લાયા. અને સમજો જ્યારે જ્યારે બી નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ થાય ત્યારે ત્યારે કેન્દ્રગામી બળ કોક ને કોક બળ પૂરું પાડતું હોય. અહીંયા કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડશે? ચુંબકીય બળ. ભાઈ ગ્રહ જે છે સૂર્યની આજુબાજુ ભ્રમણ કરતો હોય તો ત્યાં કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડતું હતું? ગુરુત્વાકર્ષી બળ. ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ભાઈ ગરબા રમતો હોય તો કોણ પૂરું પાડે કેન્દ્રગામી બળ? યસ, વિદ્યુત બળ. એવી જ રીતે અહીં ભાઈ નિયમિત વર્તુળાકાર માટે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડશે? ચુંબકીય બળ. જોજો તો કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડશે ભાઈ? ચુંબકીય બળ. જોજો ધ્યાનથી. તો કેન્દ્રગામી બળનું સૂત્ર શું થાય ભાઈ? mv²/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચુંબકીય બળ શું થશે? qv ક્રોસ b એટલે qvb sin થીટા થાય. થીટા 90 ડિગ્રી થશે અહીંયા, કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દાખલ થાય છે ભાઈ વિદ્યુત ભારિત કણ. જુઓ sin 90 1 થશે. એકવાર v કેન્સલ થઈ જશે, mv/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ qb થાય. ત્રિજ્યાને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણું સૂત્ર શું થઈ જશે? mv/qb. r ને કરતા બનાવ્યો, qb છેદમાં. જુઓ ભાઈ આનો મતલબ એવો થયો કે વિદ્યુત ભારિત કણની જે ત્રિજ્યા છે એ વેગના સમપ્રમાણમાં અને વેગમાનના સમપ્રમાણમાં છે ભાઈ. m × v એટલે વેગમાન બી કહેવાય ને, અને v શું છે તમારું? વેગ. મતલબ એવો થયો કે જો વેગ વધે કે વેગમાન વધે તો શું થશે ભાઈ? તમારી ત્રિજ્યામાં વધારો થશે અને ઘટે તો ઘટાડો થશે. ક્લિયર? ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે જ્યાં v બરાબર r ઓમેગા લેતા ભાઈ રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો અદિશ સંબંધ શું હતો આપણો? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ઓમેગા. જોજો તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ m. v ની જગ્યાએ r ઓમેગા લખ્યું અપોન શું થશે? q ઇન્ટુ b. જુઓ અહીં r કેન્સલ થઈ જશે. ઓમેગાને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો ઓમેગા શું લખાશે? qb/m. ભાઈ આપણી શું થઈ? કોણીય આવૃત્તિ થઈ. શું થઈ કહેવાય ભાઈ? આ વિદ્યુત ભારિત કણની કોણીય આવૃત્તિ. જુઓ જે ઝડપથી સ્વતંત્ર છે. જુઓ અહીં સૂત્રમાં ક્યાંય ઝડપ કે વેગમાન નથી આવતું, કારણ કે વેગ નથી જુઓ સૂત્રમાં. એટલે કોણીય ઝડપ જે છે વિદ્યુત ભાર ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને એના દળ પર જ આધાર રાખે, વેગ પર આધાર ના રાખે. હવે ભાઈ આવૃત્તિ લાવવી હોય તો ઓમેગા બરાબર 2πf થાય. ભાઈ ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન રાખજો ભાઈ, એ લોકોએ આવૃત્તિનો સિમ્બોલ ન્યુ લખ્યો છે. એ બી વેગ v જેવો જ થાય, પણ આપણને ભાઈ વેગમાં અને આવૃત્તિમાં કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે આપણે f જ લખીશું. ઓકે, નહીંતર આપણને જ કન્ફ્યુઝન થશે ભાઈ. એટલે ક્લિયર? એટલે આપણે આવૃત્તિ f જ લખીએ છીએ. દોડે ભાઈ આવૃત્તિ એટલે ફ્રીક્વન્સી, એનો સિમ્બોલ f પણ લખાય જ. ઓકે, એટલે ચિંતા નહીં કરવાની. જોજો તો એનો મતલબ 2πf બરાબર qb/m થશે. તો f શું થાય? qb/2πm. અને જો આવર્તકાળ લખવો હોય તો આવર્તકાળનું સૂત્ર શું થશે? આવર્તકાળ અને આવૃત્તિ એકબીજાના વ્યસ્ત હોય તો 1/f થશે.
તો આવર્તકાળનું સૂત્ર શું થશે ભાઈ જુઓ 2πm/qb મતલબ આવૃત્તિ આવર્તકાળ અને કોણીય આવૃત્તિ અથવા કોણીય વેગ એ ઝડપથી સ્વતંત્ર છે. ઓકે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. સિમ્પલ ભાઈ. આ જો વિદ્યુત ભારિત કણ લંબ રૂપે દાખલ થતો હોય તો એની ગતિની ચર્ચા કરી. હવે જો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણ લંબ રૂપે દાખલ ના થતો હોય તો ભાઈ તો શું થાય? સાંભળજો. જો વિદ્યુત ભાર ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં થીટા કોણે દાખલ થતો હોય, જ્યાં થીટા 90 ડિગ્રી નથી, દાખલ થતો હોય, સાંભળજો, તો વિદ્યુત ભારની ગતિની ચર્ચા કરીએ. સાંભળજો. હવે જો વિદ્યુત ભાર એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દાખલ ના થતો હોય તો ભાઈ એનો જે ગતિપથ છે, સાંભળજો, એ આવો આવશે. ભાઈ હેલિકલ કહેવાય. તમને દેખાય એટલે મેં થોડું છૂટું છૂટું બતાવ્યું છે. ભાઈ આ હેલિકલ ગતિપથ થયો કહેવાય. ખરેખરમાં જુઓ, આ ઉપરથી આવે ને, પાછળનો ભાગ આપણને ના દેખાતો હોય, પછી પાછા આગળનો ભાગ દેખાય. આ પાછળ જે જતો હોય ને, આ પાછળવાળો ભાગ ના દેખાતો હોય, પણ અત્યારે તમને દેખાય, ખબર પડે એટલે જુઓ. એટલે એવું કરીએ આપણે, એને ત્રુટક રેખાથી બતાવી દઈએ. જો આ પાછળનો ભાગ છે ને, ત્રુટક રેખાથી બતાવ્યો, પાછો બહાર આવે એ દેખાય. એ જ રીતે એ આ પાછળનો ભાગ જે છે એ આ પાછળનો ભાગ છે, જુઓ, એ જોજો ભાઈ. એનો મતલબ વર્તુળાકાર ગતિમાર્ગ ના હોય. ધારો કે તમે અહીંયા કોઈ બી બિંદુ પાસે ચલો વેગની દિશા બતાવો. ભાઈ અમે સ્પર્શક બતાવ્યો આ વેગની દિશાથી. એનો મતલબ જુઓ, એક્સ અક્ષ સાથે થીટા કોણે દાખલ થયો. જુઓ ભાઈ, વેગ જોડે બનાવેલો ખૂણો એક્સ અક્ષ સાથે કેટલો છે? થીટા. હવે જો આવું થતું હોય તો અહીં વેગના બે ઘટકો મળશે. જોજો ધ્યાનથી ભાઈ, આ વેગના બે ઘટકો મળે એટલે શું થાય? જોજો, એ આ શું થયો? વી કોસ થીટા. અને વી પેરેલલ કહેવાય. અને આ શું કહેવાય? જુઓ, વી લંબ કહેવાય, કારણ કે એ એક્સ અક્ષને લંબ છે એટલે એને વી લંબ કહેવાય. પણ જુઓ ધ્યાનથી, આ વી પેરેલલ શું કહેવાય? વી સાઇન થીટા. સોરી, વી કોસ થીટા થશે. સોરી, થીટાની આ પાસેની બાજુ છે, થીટાની પાસેની બાજુ હોય એટલે વી પેરેલલ શું થાય? વી કોસ થીટા. અને વી લંબ શું થશે? વી સાઇન થીટા. ટેક્સ્ટબુકમાં આનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો, પણ ધ્યાન રાખજો ખાસ. વી પેરેલલ શું થશે? થીટાની પાસેની બાજુ એટલે વી કોસ થીટા, અને સામેની બાજુ શું થશે? વી સાઇન થીટા. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે અહીંયા ભાઈ આ ગતિપથને હેલિકલ ગતિપથ કહેવાય. ઓકે, જો થીટા કોણે દાખલ થતો હોય તો ભાઈ વિદ્યુત ભારનો ગતિપથ કેવો હોય? હેલિકલ હોય, સ્પાઇરલ જેવો. ભાઈ જોજો, આ જે હેલિકલ ગતિપથ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. એ હેલિકલ ગતિપથની ત્રિજ્યા કેટલી એ બી ભાઈ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વસ્તુ આની આ જ થઈ, પણ અહીંયા તમારો જુઓ ભાઈ, વર્તુળાકાર ગતિ માટે જવાબદાર ઘટક કયો થાય? વી લંબ થાય. ભાઈ આ કણ ઉપર ક્યારે ગયો? આ વી લંબ ઘટકના લીધે. અને સમાંતર ગતિ ક્યારે થઈ? વી પેરેલલના લીધે. આનો મતલબ એવો થયો કે વર્તુળાકાર ગતિ માટે જવાબદાર ઘટક કયો થયો? કહેવાય વી લંબ. આપણને ખબર જ છે ટોર્કના સૂત્રમાં બી ભાઈ આર એફ સાઇન થીટા આવે, એટલે એફ સાઇન થીટા ઘટક કયો થયો તમારો? યસ, લંબ ઘટક થયો. ઓકે, તો અહીં જોજો, આપણે જે આ સૂત્ર જોયું હતું હમણાં, એનું એ જ થયું અહીંયા. જુઓ, આ જ સૂત્ર છે, પણ આમાં વેગ છે ને વી લંબ કહેવાય. કયો હશે વર્તુળાકાર ગતિ માટે? વી લંબ. તો અહીંયા એકવાર વી લંબ કેન્સલ થાય તો અહીંયા વી લંબ રહે.
અને વી લંબ એટલે વી સાઇન થીટા થાય. એટલે તમારું ત્રિજ્યાનું સૂત્ર અહીં શું થશે ખાસ ધ્યાન રાખજો, એમ વી સાઇન થીટા અપોન ક્યુબી. ભાઈ અહીં ત્રિજ્યાનું સૂત્ર આવું થશે, આર બરાબર એમ વી લંબ અપોન ક્યુબી. અને વી લંબને શું કહેવાય? એમ વી સાઇન થીટા, વી સાઇન થીટા. યસ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ભાઈ ત્રિજ્યા થઈ આપણી. ક્લિયર? હવે બીજી અગત્યની વસ્તુ જોજો અહીં. ભાઈ જેમ આપણે એક વર્તુળનું એક ભ્રમણ પૂરું થાય તો તમે એને પરિઘ કહો. સમજો એક આપણે દોલન પૂરું થાય, આપણે એવું લઈએ આ એક દોલન પૂરું થયું. એ જ રીતે અહીં હેલિકલ પાથમાં એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ થાય એને હેલિક્સની પીચ કહેવાય. જુઓ ભાઈ એક ભ્રમણ પૂરું થયું, તમે ધારો કે આ સેન્ટરથી આ સેન્ટર લઈ શકો, તો એ જે અંતર છે એને શું કહેવાય? હેલિક્સની પીચ કહેવાય. તો આનો મતલબ શું થયો સાંભળજો ધ્યાનથી, કે હેલિક્સની પીચ કોને કહેવાશે ભાઈ? હેલિક્સની પીચ. ભાઈ આ હેલિક્સની પીચ છે એટલે એને બી સ્મોલ પી વડે દર્શાવાય છે. યાદ રાખજો, પી પીચનો છે અહીંયા, એટલે એક પ્રકારનું અંતર જ થયું ભાઈ, કે હેલિકલ ગતિપથ હોય એની અંદર એક ભ્રમણ પૂરું કરતા કાપેલું અંતર એને હેલિક્સની પીચ કહેવાય. એટલે અંતર જ થયું. ચલો, ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. તો એનો મતલબ અંતર બરાબર શું થાય? ઝડપ ગુણ્યા સમય. પણ અહીંયા હેલિક્સની પીચ જુઓ, આ અંતર કઈ અક્ષ પર છે? એક્સ અક્ષ પર છે. તો ભાઈ રેખીય ગતિ માટે જવાબદાર વેગનો ઘટક કયો છે? અહીંયા જુઓ, વી પેરેલલ એટલે વી કોસ થીટા કહેવાય. તો હેલિક્સની પીચ શું કહેવાય? ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ કઈ હશે? વી પેરેલલ. ને સમય કયો હશે? આવર્તકાળ. ભાઈ એક ભ્રમણ પૂરું કરે એટલે સમય આવર્તકાળ જેટલો થાય. વી પેરેલલ કેટલા? યસ, અને આવર્તકાળનું સૂત્ર તમને ખબર જ છે. જુઓ, 2πm બાય ક્યુબી, 2πm અપોન ક્યુબી. ભાઈ ધ્યાનથી સાંભળજો, વી સમાંતર જે છે એ શું છે આપણું? વી કોસ થીટા, એક્સ અક્ષને સમાંતર. તો એનો મતલબ હેલિક્સની પીચનું સૂત્ર આ વી પેરેલલ બી રાખી શકો, કિંમત મૂકી દો તો 2πm અને વી પેરેલલ શું થાય? વી કોસ થીટા થાય અપોન ક્યુબી. આ હેલિક્સની પીચનું સૂત્ર થયું. તમે વી કોસ થીટાની જગ્યાએ વી પેરેલલ બી લખી શકો. ટેક્સ્ટબુકમાં વી કોસ થીટા વી સાઇન થીટા કીધું જ નથી, ખાલી વી લંબ અને વી સમાંતર જ આપ્યું છે. ક્લિયર? ભાઈ આ હેલિક્સની પીચનું સૂત્ર થયું અને આ ત્રિજ્યાનું સૂત્ર થયું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ભૂલ ના કરતા. જો લંબ રૂપે દાખલ થતો હોય વિદ્યુતભારિત કણ તો જ એમવી બાય ક્યુબી થાય. જો 30 ડિગ્રી 45 60 ડિગ્રી આવો કોઈ ખૂણો આપ્યો હોય તો ખાલી એમવી બાય ક્યુબી ત્રિજ્યા ના લેવાય, તો તમારે એમવી સાઇન થીટા બાય ક્યુબી લેવું પડે. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે જુઓ, તમને એ બી સમજાવી દઉં કે આપણે જનરલી અહીંયા વર્તુળાકાર માર્ગ કેમ નહીં ને અહીંયા કેમ વર્તુળાકાર માર્ગ? જુઓ, હવે કોઈ બી થીટા ખૂણો હોય, ધારો કે cos 30 હોય, 30 ડિગ્રી થીટા લીધો તમે, તો cos 30 ની કિંમત √3/2 થાય, sin 30 1/2 થાય. કહેવાનો સિમ્પલ મતલબ બેમાંથી કોઈ 0 ના થાય. જુઓ અહીં શું થતું હતું? જો વર્તુળાકાર માર્ગ લો, થીટા 90 હોય તો cos 90 0 થઈ જાય અને sin 90 1 થઈ જાય. cos 90 0 થયો એનો મતલબ શું? સમાંતર ઘટક મળે જ નહીં. એટલે થાય શું? ખાલી લંબ ઘટક જ મળે ને એટલે ગોળ ગોળ જ ફરે, ગોળ ગોળ જ ફરે, ગોળ ગોળ જ ફરે. પણ જો થીટા 90 ના હોય તો શું થાય? જોજો, એને સમાંતર ઘટક બી મળશે, વી સમાંતર, કારણ કે વી કોસ થીટા થશે. અહીંયા થીટા 90 નથી એટલે cos 90 0 ના થાય, એટલે વી પેરેલલ મળશે. અને વી પેરેલલ મળે એટલે શું થાય? જોજો, એ આ ગોળ ફરતો ફરતો આવ્યો ને અહીંયા, એટલે ત્યાં ગોળ ના ફરે. એ વી સમાંતરના લીધે શું થાય? આગળ નીકળી જાય. કારણ કે આ બાજુ બી ભાઈ તમને વેગનો ઘટક મળશે, લંબ તો છે જ, આ ઘટક બી મળે. એટલે એ ગોળ ફરીને આવ્યો ને એટલે આગળ ધક્કો વાગી જાય, એ આગળ જતો રહે, એ આગળ જતો રહે. કારણ કે શું થયું? આ વી સમાંતર. અને એટલા માટે ગતિપથ શું બને અહીંયા? હેલિકલ.
ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ શું થયું ભાઈ? તમારું વિદ્યુત ભારિત કણ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરતો હોય તો પહેલા આપણે કયો કિસ્સો જોયો? લંબ રૂપે અને પછી કોઈ પણ ખૂણે. આવડશે? બહુ જ મસ્ત થિયરી છે. હવે જોજો, એક થિયરીનો અભ્યાસ કરીશું આપણે, એ છે વેગ પસંદગીકાર. બીજી થિયરી છે સાયક્લોટ્રોન, પણ એમાં ઘણું બધું લખવું પડશે આપણે, એટલે હમણાં એ પછી જોઈએ છીએ. અહીં આપણે વેગ પસંદગીકાર લઈ લઈએ. વેગ પસંદગી, વેલોસિટી સિલેક્ટર કહેવાય એને. સાંભળજો, વેગ પસંદગીકાર. ભાઈ આનો શું મતલબ? વેલોસિટી સિલેક્ટર કહેવાય. વેલોસિટી સિલેક્ટર. જોજો ભાઈ, આ બીજું કઈ નહીં, આ આવશે આપણા લોરેન્સ બળ ઉપરથી જ. ભાઈ જુઓ, તમને ને મને ખબર છે કે લોરેન્સ બળનું સૂત્ર શું હતું? ભાઈ જોજો, લોરેન્સ બળ એનું સૂત્ર શું હતું? F બરાબર QE પ્લસ Q ઇન્ટુ V ક્રોસ B. શું હતું ભાઈ? આ તમારું લોરેન્સ બળ. સાંભળજો ધ્યાનથી. હવે આ જે આપણું લોરેન્સ બળ છે, આપણે સમજવા માટે શું કરીએ? જોજો, આપણે ધન વિદ્યુત ભાર જ લીધો છે. આપણે સ્પેશિયલ કેસ લઈએ છીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વાય અક્ષ પર છે. ભાઈ આ રહી આપણી વાય અક્ષ. વિદ્યુત ભારિત કણનો વેગ, ભાઈ એ વેગ અહીંયા છે એક્સ અક્ષ પર. અહીંયા આ એક્સ અક્ષ, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણું જે છે એ ઝેડ અક્ષ પર છે. ખરેખર ઝેડ અક્ષ પૃષ્ઠને લંબ બહાર આવતી દિશામાં હોય ભાઈ, પણ આપણે સમજવા માટે એ ઝેડ અક્ષને ઊંઘાડી દીધી. ભાઈ આ ઝેડ અક્ષ છે અને અહીં તમારું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ઝેડ અક્ષ ઉપર, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. હવે ધ્યાનથી જોજો કે આજે અત્યારે તમે આ જે વિદ્યુત બળ લખશો, જોજો F બરાબર QE, તો આપણી ભાષામાં આ QE કઈ દિશામાં છે? ધન વાય દિશામાં. તો જે કેપ કહેવાય. ભાઈ ધન વાય દિશામાં હોય તો એ દિશા કઈ થઈ કહેવાય? જે કેપ. ઓકે, સાંભળજો હવે ધ્યાનથી. હવે ચુંબકીય બળ લખો. ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ હતો, વિદ્યુત બળ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ. હવે હું મેગ્નેટિક ફોર્સ લખું FM. જોજો, Q ઇન્ટુ V ક્રોસ B. જોજો વેગ ક્યાં છે? X અક્ષ પર, તો I કેપ ક્રોસ B. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં છે? Z અક્ષ પર, તો K કેપ. જુઓ શું થયું ભૈયા? QVB. અને I કેપ ક્રોસ K કેપ શું કહેવાય? માઇનસ J કેપ. કહેવાનો મતલબ શું થયો? જોજો કે તમારું વિદ્યુત બળ ક્યાં લાગ્યું? ભાઈ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ ક્યાં લાગ્યો? યસ, ધન વાય દિશામાં. અને ભાઈ મેગ્નેટિક ફોર્સ ક્યાં લાગ્યો? યસ, ઋણ વાય દિશામાં. મતલબ ભાઈ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગ્યા. ભાઈ જો બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય અને જો ધારો કે બંનેના મૂલ્યો પણ સમાન હોય, બંનેના મૂલ્યો પણ સમાન હોય, તો એનો મતલબ એવો થાય મૂલ્ય સમાન દિશા વિરુદ્ધ એકબીજાને શું કરી કાઢે? ખલ્લાસ. ભાઈ તમે સમજો, એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરી કાઢે. તો એનો મતલબ શું થયો? જો FE બરાબર FM હોય તો દિશા તો વિરુદ્ધ છે જ, વિદ્યુત ભાર પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય થઈ જાય. તો ભાઈ એ પરિણામી બળ શું થઈ જાય? શૂન્ય થાય. અને ભાઈ પરિણામી બળ જો શૂન્ય થાય તો F બરાબર 0, તો MA બરાબર 0, તો A બરાબર 0, તો dV by dt બરાબર 0, તો વેગ અચળ. ભાઈ એનો મતલબ કે ભાઈ અચળ વેગથી પછી તમારો વિદ્યુતભાર ગતિ કરવાનું ચાલુ રાખે, એની પસંદગી. ભાઈ એનો મતલબ એવો થયો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર લંબ હોય તો એ વેગ પસંદગીકાર કહેવાય. એટલે કે વેગ અચળ રહેશે અને ગતિ ચાલુ રહેશે. ક્લિયર? અને અહીં આપણે ગતિ ક્યાં લીધી છે? એક્સ અક્ષ પર. ક્લિયર?
અને જુઓ તો સૂત્ર તમને પહેલી વખત વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સંબંધ મળશે. વેલોસિટી પસંદગીકાર કેમ કહેવાય ભાઈ? જુઓ, વિદ્યુત બળ અને ચુંબકીય બળના મૂલ્યો સરખા લીધા. જોજો ભાઈ, FE નું મૂલ્ય કેટલું? QE, અને FM નું મૂલ્ય કેટલું? QVB. માઇનસ જે કેપ તો દિશા છે, મૂલ્ય તો તમારું QVB જ થશે. શું ખબર પડી? જુઓ ભાઈ, QQ કેન્સલ થઈ ગયા તો સૂત્ર શું બન્યું તમારું? E બરાબર VB. જુઓ ભાઈ, એટલે કે E/B બરાબર V થયું. પહેલી વખત ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો સંબંધ લાયા ભાઈ, જાયસ સંબંધ. પહેલી વાર વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર શું આપશે તમને? વેગ આપે. વેલોસિટી સિલેક્ટર, જ્યારે બી વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો પરસ્પર લંબ હોય ત્યારે વિદ્યુત ભાર અચળ વેગથી ગતિ કરે. ઓકે, જ્યારે બંનેનું મૂલ્ય સરખું હોય ત્યારે. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર કઈ ભૌતિક રાશિ આપે? વેગ આપે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? ભાઈ, સૌથી પહેલા આ મેથડનો ઉપયોગ જે થોમ્સને કર્યો તો આપણને ખબર છે. ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી હતી. E/m નો ગુણોત્તર, એટલે કે E અને M નો ગુણોત્તર E/m મેળવવા માટે આ મેથડનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ક્લિયર? અને ભાઈ, માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર નામનું સાધન આવે, એમાં બી આયનો હોય, જુદા જુદા આયનો, એના વિદ્યુત ભાર અને દળના ગુણોત્તરની સરખામણી કરવા માટે આ મેથડનો જ ઉપયોગ થાય. ક્લિયર? માસ સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં ભાઈ જુદા જુદા આયનો હોય, એના વિદ્યુત ભાર અને દળનો ગુણોત્તર શોધવા માટે બી આ જ મેથડ ઉપયોગી છે. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ જ સરસ થિયરી છે તમારી. ઓકે, જુઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આપણે પહેલા લંબ ગતિનું અભ્યાસ કર્યો, એના પછી આપણે શું કર્યું? જો θ90 ના હોય તો શું થાય? અને ત્રીજું, વેગ પસંદગીકાર. ઓકે, અને હવે જોઈશું મસ્ત મજાનો ટોપિક, સાયક્લોટ્રોન. ઓકે, એકદમ મસ્ત માઇન્ડ બ્લોઈંગ ટોપિક છે તમારો સાયક્લોટ્રોન. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈશું આપણે સાયક્લોટ્રોન. જોજો ભાઈ, આ સાયક્લોટ્રોન બેઝિકલી છે શું? તો કે ભાઈ, સાયક્લોટ્રોન એ એવી રચના છે જેની મદદથી આયનો અથવા વિદ્યુત ભારિત કણોને પ્રવેગિત કરી શકાય. સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી, વિદ્યુત ભારિત કણોને પ્રવેગિત કરવા માટે સાયક્લોટ્રોનનો ઉપયોગ થાય. જોજો, એના ઉપયોગો શું? તમને એવું થાય કે સર આ સાયક્લોટ્રોન વિદ્યુત ભારિત કણને પ્રવેગિત કરીને આપણે શું ઉખાડ લેવાનું? ભાઈ, બહુ બધા ઉપયોગો છે આના. હું તમારી જોડે સસ્પેન્સ ક્રિએટ નહીં કરું, તમને પહેલાથી જ કહી દઉં એના ઉપયોગો કયા છે. જુઓ, સૌ પ્રથમ એનો ઉપયોગ કર્યો તો, અને જે સાયન્ટિસ્ટે ભાઈ તમે સમજો સાયક્લોટ્રોનની શોધ કરી હતી એ જ જોઈ લો. એક હતા E.O. લોરેન્સ અને બીજા હતા MS લિવિંગસ્ટન. એ વૈજ્ઞાનિકોએ સૌ પ્રથમ વખત ન્યુક્લિયસ બંધારણનો ઉપયોગ કરવા માટે સાયક્લોટ્રોનની શોધ કરી હતી. આ તમારો પહેલો ઉપયોગ થયો કે ન્યુક્લિયસ બંધારણનો ઉપયોગ કરી શકાય. બીજો ઉપયોગ હતો આયન ઇમ્પ્લાન્ટેશન માટે. આયનો છૂટા પાડવા માટે બોમ્બાર્ડિંગ કરવામાં આવે વધારે ઉર્જા ધરાવતા વિદ્યુત ભારિત કણોનું. ઓકે, જેની મદદથી ભાઈ નવા દ્રવ્યો બનાવી શકાય. આ એનો બીજો ઉપયોગ હતો. અને ત્રીજો ઉપયોગ, રેડિયો એક્ટિવ તત્વો બનાવવા માટે પણ ભારે એટલે કે વિદ્યુત ભારિત કણોનો ઉપયોગ થતો હોય. અને એ રેડિયો એક્ટિવ તત્વોનો ભાઈ પછી તબીબી ક્ષેત્રે ઉપયોગ થતો હોય. હા, કેન્સર જેવા રોગો હોય એની ગાંઠો તોડવા માટે ભાઈ તમે સમજો એનો ઉપયોગ થતો હોય. ઓકે, એટલે આમ તમે સમજો આ બધા સાયક્લોટ્રોનના ઉપયોગો છે. આપણે જોઈશું સંપૂર્ણ રીતે કે આ સાયક્લોટ્રોન જે છે એની રચના શું હોય, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, એનો કાર્ય શું છે એનું. ઓકે, જોજો ધ્યાનથી. ભાઈ મેં તમને કીધું એમ
કે ભાઈ વિદ્યુત, અને સાંભળજો ધ્યાનથી, વિદ્યુત ભારિત કણ હોય કે આયનો હોય એને પ્રવેગિત કરવા માટે જુઓ કોનો ઉપયોગ થાય? સાયક્લોટ્રોનનો. અને એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર લંબ હોય, અને વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો પરસ્પર લંબ હોવાથી એને ક્રોસ ફિલ્ડ્સ કહેવાય. ભાઈ 90 ડિગ્રીનો એંગલ બને, અને પરસ્પર લંબ હોય વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો એટલે એને ક્રોસ ફિલ્ડ કહેવાય. ક્રોસ્ડ એટલે પરસ્પર લંબ. ભાઈ એક આવી ફિલ્ડ હોય બીજી આવી હોય એટલે એને પરસ્પર લંબ એટલે કે ક્રોસ્ડ ફિલ્ડ્સ કહેવાય. ઓકે, હવે જોજો ભાઈ એની રૂપરેખા, એની આકૃતિ અને એની રચના. તમને ખાલી સાયક્લોટ્રોનની રચના પૂછે તો આકૃતિ દોરીને રૂપરેખા બતાવવાની થાય. ઓકે, હવે સમજજો અહીં કે આકૃતિ ધ્યાનથી સમજજો શું કહેવા માંગે છે. આમાં બે તકતીઓ અથવા તમે એવું કહી શકો કે પોલા બોક્સ હોય. ઓકે, અને આ બે તકતીઓ જે છે એ ડી આકારની હોય. ડી અંગ્રેજી અક્ષર ડી હોય ને એ ડી આકારની તકતી હોય. ભાઈ વચ્ચેથી પોલી હોય એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો, આ જે બે ડી છે જુઓ, આ D1 છે અને D2 છે. એટલે એક ડી સીધો હોય અને બીજો ડી ઊંધો હોય, અને એ બે ભેગા કરો તો એને ડીસ કહેવાય. ભાઈ એક ડી અને બીજો ડી એ બેને ભેગા કરો એટલે શું કહેવાય? આખાને ડીશ કહેવાય, અને કોઈ એકને ડી કહેવાય, DEED. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે અહીં ધ્યાનથી સમજજો કે આ જે તમને ટપકા બતાયા છે એ ટપકા શું દર્શાવે આપણને? ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ ક્યાં છે? બહાર તરફ. અને અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાંભળજો ઉત્પન્ન કરવા માટે આ આંદોલક લગાડેલું. ભાઈ એકચ્યુઅલી આંદોલક એટલે એસી વોલ્ટેજ કહેવાય એને. સાંભળજો, આ આંદોલક એટલે શું કહેવાય? એસી વોલ્ટેજ. ભાઈ અત્યાર સુધી આપણે ડીસી વોલ્ટેજ જ લીધો છે. ડીસી વોલ્ટેજ એટલે ડાયરેક્ટ કરંટ કહેવાય, સીધો પ્રવાહ વહેતો હોય. ઓકે, પણ આપણા ઘરમાં જે વોલ્ટેજ આવે છે એ આપણે જેનો જનરલી યુઝ કરતા હોઈએ એ એસી વોલ્ટેજ છે. અને આ જે તમારો એસી વોલ્ટેજ છે, સાંભળજો, આ આંદોલક એટલે એસી વોલ્ટેજ કહેવાય. એસી વોલ્ટેજ એટલે એને ઇંગ્લિશમાં ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ કહેવાય. અને ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ જે છે એને ગુજરાતીમાં ઉલટ સુલટ વોલ્ટેજ કહેવાય. ભાઈ આ ઉલટ સુલટ વોલ્ટેજ એટલે શું? ભાઈ આપણે જનરલી કેવું ભણ્યા? એક ધન ધ્રુવ હોય, મોટી લીટી, નાની લીટી, ઋણ ધ્રુવ હોય, પ્રવાહ ધનથી ઋણ એક જ બાજુ વહે. અહીંયા એવું ના હોય. ભાઈ એસી વોલ્ટેજ એટલે ઓલ્ટરનેટિંગ એટલે ઉલટ સુલટ એટલે ભાઈ વારા ફરતી વારો ને તારા પછી મારો. એટલે શું થાય? એક છેડો ધન હોય, બીજો છેડો ઋણ હોય. સાંભળજો, પણ એ સમયના અર્ધ ચક્ર પછી એટલે કે અર્ધ આવર્તકાળ જેટલા સમય પછી ભાઈ જે છેડો ધન હોય ને એ ઋણ થઈ જાય, ઋણ હોય એ ધન થઈ જાય, છેડાઓ ઉલટાઈ જાય. ભાઈ આ ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં, જેનું નામ જ ઉલટ સુલટ પ્રવાહ છે. ઓકે, આખું ચેપ્ટર છે. અત્યાર પૂરતું તમે ખાલી એટલું યાદ રાખો, એક છેડો ધન હોય, બીજો ઋણ હોય. એટલે પ્રારંભમાં ધારો કે આ D1 પહેલી ડી, ધારો કે આ D1 જે છે એ ધન સ્થિતિ માને છે, તો D2 ઋણ સ્થિતિ માને હશે. તો અર્ધ આવર્તકાળ જેટલા સમય પછી ઉલટાઈ જશે. આ ધન થઈ જશે, આ ઋણ થઈ જશે. મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રોની દિશા ઉલટાઈ ગઈ. જુઓ, ધારો કે પહેલા આ ધન હોય ને આ ઋણ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ધનથી ઋણ તરફ હશે. પછી આ ધન છે D2, આ ઋણ છે તો આ ધનથી ઋણ આ બાજુ થઈ જશે. દિશા ઉલટાતી રહેશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, અને ખાસ સમજવા જેવી વસ્તુ, ભાઈ આ બે પ્લેટો, બે ડી ની વચ્ચેના વિસ્તારમાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે.
ભાઈ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના કાર્યો આવી રીતે હશે. ધ્યાન રાખજો, વિદ્યુત ક્ષેત્રની મદદથી વિદ્યુત ભારિત કણ અથવા આયન પર કાર્ય થશે, અને કાર્ય થશે માટે જે આયન છે અથવા વિદ્યુત ભાર જે છે એ ઉર્જા મેળવશે. ઓકે, અને જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એના લીધે વિદ્યુત ભારનું વિચલન થશે, અને જુઓ તમને દેખાય છે એ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરશે. ઓકે, આપણો વિદ્યુત ભારિત કણ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરશે. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બંને ક્ષેત્રોના કાર્યો થયા. જુઓ અહીંયા લખેલું જ છે ભાઈ, મેં દરેકે દરેક વસ્તુ ભાઈ તમે એક્ઝામમાં બી આની આ જ વસ્તુ લખી શકો છો. ડિટેલમાં દરેકે દરેક વસ્તુ મેં તમને કહી દીધેલી છે. જોજો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે વિદ્યુત ભાર પર કાર્ય થાય. બીજી વસ્તુ, તકતીની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર ના થાય. ભાઈ તકતીની અંદર, કારણ કે ભાઈ આપણી ભાષામાં કવચની અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના હોય, શૂન્ય હોય, પોલા બોક્સ છે. કવચની અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય નહીં, એટલે ખાલી જે આ જે સપાટી છે એની વચ્ચે જ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હશે. ઓકે, હવે ભાઈ આ આયનો અને હવાના અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાય નહીં, એટલે આ સમગ્ર રચનાને શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બરમાં રાખવામાં આવે છે. બરાબર? ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દાખલ થતા વિદ્યુત ભારિત કણનો ગતિપથ આપણને ખબર જ છે, હમણાં જ ભણ્યા. લંબ રૂપે દાખલ કરો તો વિદ્યુત ભારિત ગણનો ગતિપથ કેવો હોય? વર્તુળાકાર. ઓકે, હવે સાંભળજો, અહીં જેટલી વખત ડી માંથી નીકળીને બીજી ડી માં ભાઈ વિદ્યુત ભાર પ્રવેશે ત્યારે એ ઉર્જા મેળવતો જાય, કારણ કે વચ્ચે તમે શું એપ્લાય કર્યું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એના કારણે ઉર્જા મેળવે. ઉર્જા મેળવે એટલે વેગ વધે, વેગ વધે તો ત્રિજ્યા વધે, અને એ જ સાયક્લોટ્રોનનો સિદ્ધાંત કહેવાય. ઓકે, હજી હમણાં તમને કાર્યમાં ડિટેલમાં સમજાવું છું, કાર્ય પદ્ધતિમાં, જોજો ધ્યાનથી. અને ભાઈ બંને ડી વચ્ચે મેં તમને કીધું, જુઓ એસી વોલ્ટેજ લગાડવામાં આવે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વારાફરતી શું થાય? જુઓ અર્ધ આવર્તકાળ જેટલા સમયના અંતે શું થઈ જાય? ઉલટાઈ જાય. વારાફરતી વારો ને તારા પછી મારો. ઓકે, જોજો હવે એની કાર્ય પદ્ધતિ ધ્યાનથી સમજજો. કાર્ય પદ્ધતિ સૌથી પહેલા જુઓ, આ પી બિંદુ જે મધ્ય બિંદુ છે કેન્દ્ર ડીશનું, આખી ડીશનું, ત્યાંથી તમે ધન વિદ્યુત ભારિત કણ અથવા પ્રોટોન કે ધન આયન કંઈ પણ લઈ લો, ઇલેક્ટ્રોન પણ લઈ શકો, પણ અત્યારે ધન આયન લીધો છે આપણે, ધન વિદ્યુત ભાર, એને તમે અહીંયાથી મુક્ત કરો, છોડી દો. શું થશે? સૌથી પહેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે ઉર્જા મેળવશે અને એવી ડીમાં પ્રવેશે. કેવી? એવી ડીમાં પ્રવેશે. કેવી ભાઈ? એવી. એવી કેવી? જે ઋણ સ્થિતિમાને હોય. ભાઈ મેં તમને હમણાં જ કીધું, જુઓ આ એક D1 છે, બીજી D2 છે, પણ અહીંયા ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ છે. સમજો, આપણે અહીંયા ધારો કે D2 ઋણ સ્થિતિમાને છે. કોણ? D2. તો જુઓ પહેલા પી કણ ક્યાં દાખલ થયો? જુઓ એ D2 માં દાખલ થયો, કારણ કે એ ઋણ સ્થિતિ માને છે. અને જોજો એ આ અર્ધ વર્તુળાકાર માર્ગ પૂરો કરીને બહાર આવ્યો. ભાઈ કેમ વર્તુળાકાર માર્ગ છે? કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે વિદ્યુત ભાર દાખલ થયો, એટલે એનો ગતિપથ કેવો હશે? વર્તુળાકાર. હમણાં જ કીધું. ઓકે, એ બહાર નીકળ્યો. જુઓ જેવો વચ્ચે દાખલ થાય ને, વચ્ચે બે પ્લેટ, બે ડી ની વચ્ચે, એટલે આ અર્ધ ચક્ર પૂરું થયું. સમજો, આ અર્ધ વર્તુળાકાર માર્ગ પૂરો થયો. જોજો ભાઈ, અર્ધ વર્તુળાકાર માર્ગ પૂરો થાય અને અર્ધ વર્તુળાકાર માર્ગ પતશે એટલે થશે શું? જે ડી ધન હશે એ ઋણ થઈ જશે, ઋણ હશે એ ધન થઈ જશે. વારાફરતી વારો ને તારા પછી મારો. એટલે હવે શું થશે? આ ડી જે હતી એ ધન થશે, આ ઋણ થશે. એટલે આ વિદ્યુત ભાર જુઓ ક્યાં આકર્ષાયો? જુઓ એ આ બાજુ. કઈ બાજુ? D1 બાજુ. અને જુઓ ફરી વખત ધ્યાનથી જુઓ, શું ખબર પડી? ભાઈ પહેલા કરતા ત્રિજ્યા જો આના કરતા વધારે છે, કારણ કે જ્યારે બી વચ્ચેથી પસાર થાય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે
ઉર્જા મેળવતો જાય. ઉર્જા મેળવતો જાય એટલે એના વેગમાં વધારો થાય. અને જુઓ ભાઈ, આપણી ત્રિજ્યાનું સૂત્ર શું હતું આપણને ખબર જ છે ભાઈ, mv/qb. તો v બરાબર ભાઈ ત્રિજ્યા એ વેગના સમપ્રમાણમાં હોય અને વેગમાનના બી સમપ્રમાણમાં હોય. વેગ વધે ઉર્જા મેળવે, વેગ વધે એટલે ત્રિજ્યા પણ વધે. પાછું ભાઈ અર્ધચક્ર પૂરું થયું, પાછો વિદ્યુતભાર બહાર આવે, વિદ્યુતભાર બહાર આવે એટલે પાછું અર્ધચક્ર પૂરું થયું ભાઈ, એટલે પાછી દિશા ઉલટાય, વારા પરથી વારો ને તારા પછી મારો, એટલે પાછો આ d2 શું થાય, ઋણ થાય. એટલે પાછો આ વિદ્યુતભાર જુઓ વચ્ચેથી ઉર્જા મેળવતો જાય, આ બાજુ દાખલ થયો એટલે પાછી ઉર્જા મેળવી, જુઓ પાછી ત્રિજ્યા વધી, દેખાય છે. જેટલી વાર બહાર નીકળે જુઓ આ બાજુથી આ બાજુ જશે, પાછી ત્રિજ્યા વધશે, વધી 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 એમ કરતા કરતા ભાઈ એ ગોળ ફરીને છેલ્લે ક્યાં પહોંચે, ડીશના પરિઘ ઉપર. એટલે કે વિદ્યુત ભારિત કણ જે છે એ ડીશના પરિઘ પર પહોંચે ત્યારે એની ઉર્જા મહત્તમ થઈ ગઈ હોય, સખત પ્રવેગિત થયો હોય, એકદમ જોરદાર, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, સખત આઈ એમ અ કોમ્પ્લેન બોય, એકદમ રેડી થઈ ગયો હોય કાર્ય કરવા માટે. અને પછી એ વિદ્યુત ભારિત કણ જે છે એ સખત પ્રવેગિત થઈ ગયો હોય ત્યાર પછી તમે સમજો અહીંયા જુઓ આ વિક્ષેપ પટ્ટી છે, બીજું કંઈ નહીં, બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ, બીજી ભાષામાં એવી કોઈક ઋણ વિદ્યુત ભારિત વસ્તુ લેવાની જે ધન વિદ્યુત ભારને પોતાની તરફ શું કરે, આકર્ષી લે, એને વિક્ષેપ પટ્ટી કહેવાય. વિચલન થાય કોનું, ધન વિદ્યુત ભારનું, અને પછી આ છિદ્રમાંથી એ વિદ્યુત ભારિત કણને સાચવીને બહાર કાઢી લેવાનું. અને પછી તમારે એની જોડે જે કાર્ય કરાવવું હોય એ કરાવવાનું. કારણ કે વિદ્યુત ભાર કેવો હશે, જોરદાર ઉર્જા વાળો, લોટ ઓફ એનર્જી હશે એની જોડે. એટલે ગમે ત્યાં ન્યુક્લિયસનો બંધારણનો અભ્યાસ કરવો હોય, રેડિયો એક્ટિવ તત્વો બનાવવા, આયન ઇમ્પ્લાન્ટેશનમાં, ગમે ત્યાં તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આજે મેં તમને સમજાવ્યું એ દરેકે દરેક વસ્તુ ડિટેલમાં અહીંયા લખેલી છે. અને છેલ્લે જુઓ, જ્યારે કણ જે છે એ ડીશના પરિઘ પર પહોંચે એટલે એ વિદ્યુત ભારિત કણની ત્રિજ્યા પણ શું થઈ જાય, ડીશની ત્રિજ્યા કેપિટલ R લીધી છે આપણે, એના જેટલી થઈ જાય. એટલે જ મેં અહીંયા સૂત્ર કેપિટલ R માટે લખ્યું છે. તો વેગને કરતા બનાવો તો qb/m થાય. તો જ્યારે ડીશની બહાર નીકળે ત્યારે એની ઉર્જા કેટલી હશે, તો એની ઉર્જા હશે અહીંયા આગળ જોજો q², આ રહ્યું હાફ mv². અને હાફ mv² શું થશે જુઓ, હાફ m, અને વેગનો વર્ગ એટલે આનો સ્ક્વેર થઈ જાય. જો એકવાર દળ કેન્સલ થઈ જશે તો છેદમાં એકવાર m રહેશે. તો તમારી જુઓ વિદ્યુત ભારિત કણની આ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા થઈ, કારણ કે ડીશ ઉપર એની ઉર્જા મહત્તમ હોય, એટલે એને q² b² r²/2m થયું. અને સમજો સાયક્લોટ્રોનનું આ જે કાર્ય છે એ હકીકત પર આધાર રાખે કે આપણા જે આવર્તકાળનું સૂત્ર છે, જુઓ ધ્યાનથી, આવર્તકાળ એ વેગ અને એની ત્રિજ્યાથી સ્વતંત્ર છે. આ સૂત્રમાં ક્યાંય વેગ કે ત્રિજ્યા આવતી નથી. એટલે કે ભાઈ અહીં વેગમાં વધારો થાય તો તેની ત્રિજ્યા વધે, વેગ વધે તો ત્રિજ્યા વધે, પણ આવર્તકાળ અને આવૃત્તિમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે અહીંયા કે હકીકતમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બહુ હલકા હોય, મોનેકો જેવા, હલકે પુલકે પલકે લીએ. ભાઈ દળની રીતે કહું છું, પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનનું દળ પાછળ 10⁻27 ને 10⁻31 કિલોગ્રામ આવે. હવે આટલા હલકા કણોને તમારે પ્રવેગિત કરવા હોય એટલી બધી ઉર્જા આપવી પડે. અને એટલે જ જો અહીંયા મેં લખ્યું છે અનુનાદ ઉદ્ભવે. અનુનાદ એટલે બાહ્ય આવૃત્તિ અને આંતરિક આવૃત્તિ સરખી થવી જોઈએ. એટલે એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ અને આપણા સાયક્લોટ્રોનની એટલે કે વિદ્યુત ભારિત કણની આવૃત્તિ સરખી થવી જોઈએ. ત્યારે આટલી ઉર્જા મેળવીને શું કરી શકે, ગતિ કરી શકે. પણ ભાઈ તકલીફ એ જ છે કે આટલા બધા ઉર્જાવાળા વિદ્યુત ભારિત કણને પ્રવેગિત કરવા માટે તમારે જોરદાર
ઉર્જા આપવી પડે, આવૃત્તિ બહુ મોટી રાખવી પડે. ભાઈ તકલીફ છે આ, સમજ્યા? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોનનું દળ બહુ જ ઓછું હોય. ખબર પડી? ભાઈ હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. ધારો કે આપણે કોઈ જોડે માથાકૂટ થાય અને તમે આમ જો એ મોટો ઢેખારો મોટી એટલી એના માથામાં મારો તો લોહી લુહાણ થઈ જાય બાપડો. ભાઈ સમજો, પણ કોકને તમે કાગળ લઈને મારો તો કાગળ મારો, કાગળનો ડૂચો, ભાઈ મજાક થઈ જાય ને આપણી. હવે તમે ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન મારો તો પેલાને શું મારવાનું? ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન. ભાઈ જેનું દળ 10⁻27 કિલોગ્રામ ને 10⁻31. ભાઈ તમે ખેંચીને ગમે એટલું મારો ને ભાઈ હવા નીકળી જાય ને તમારે તોય તમારું ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં જ પડે. ભાઈ કહેવાનો મતલબ શું ખબર પડી તમને? દળ જ ના હોય. એટલે તમારે એને જો પ્રવેગિત કરવો હોય ને તો પહેલાથી જ આ બાહ્ય આ જે વોલ્ટેજ છે એની આવૃત્તિ બહુ મોટી રાખવી પડે. ઓલમોસ્ટ ગીગાહર્ટ્ઝ ક્રમની આવૃત્તિ રાખવી પડે. હા, જે પ્રેક્ટિકલી શક્ય નથી, કારણ કે આપણા ઘરમાં જે વોલ્ટેજ આવતો હોય ને ભાઈ એ ઓલમોસ્ટ 50 હર્ટ્ઝનો હોય. ઓકે, અને ગીગાહર્ટ્ઝ ક્રમની આવૃત્તિ રાખવા જાઓ એટલે ઘાટ કરતાં ગડામણ મોંઘું પડે. હા, પણ આ તો ભાઈ સમજો, આ બેઝિક તમારી રચના છે એટલે આપણે સમજવી પડે. ધ્યાન રાખજો, આ આખું તમારું સાયક્લોટ્રોન થયું. સૌથી પહેલા આપણે સાયક્લોટ્રોનનો ભાઈ ઉપયોગ કહી દીધો તમને, પછી એની જે રૂપરેખા છે આખી એ તમને સમજાવી દીધી. એટલે કે એની રચના, તમને એવું પૂછે સાયક્લોટ્રોનની રચના સમજાવો તો એ રૂપરેખા લખવાની થાય તમારે આખું ડિટેલમાં, અને પછી લાસ્ટમાં કાર્ય પદ્ધતિ. ઓકે, જો કાર્ય પદ્ધતિ પૂછે તો અહીંથી ચાલુ કરીને આ પાછળનું શું પૂછ્યું છે ધ્યાન રાખજો. જનરલી પૂછે તો કાર્ય પદ્ધતિ વધારે પૂછે છે, રચના નથી પૂછતા. ઓકે, પણ આપણે આકૃતિ બંનેમાં દોરવી જ પડે આ વાળી, અને સિમ્પલ જ આકૃતિ છે. આકૃતિમાં એવું કંઈ છે નહીં, બહુ જ સિમ્પલ આકૃતિ છે. ક્લિયર? આ સિમ્પલ તમારી સાયક્લોટ્રોનની થિયરી થઈ. અને હવે આપણે જોઈશું ભાઈ, તમે સમજો સાયક્લોટ્રોન ઉપરથી દાખલા છે, 3 દાખલા છે, એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈશું. એટલે આખો સાયક્લોટ્રોનનો આપણો ટોપિક જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈશું આપણે સાયક્લોટ્રોન ઉપરથી જે દાખલા છે એ જુઓ. સૌથી પહેલા તમારો છે ઉદાહરણનો 3જો દાખલો. જોજો, ઉદાહરણનો દાખલા નંબર 3. રકમ શું કહે છે? 3 દાખલા ભાઈ જે છે તમારા એ સાયક્લોટ્રોન ઉપર છે આધારિત. જુઓ, સૌથી પહેલા ઉદાહરણનો 3જો દાખલો. 6 × 10⁻⁴ ટેસ્લા જેટલા ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે, ભાઈ લંબ રૂપે દાખલ થાય એટલે સાયક્લોટ્રોન જેવું થયું એટલે ત્રિજ્યાનું સૂત્ર mv/qb લખાય. ઓકે, સારું. 3 × 10⁷ મીટર/સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોન જેનું દળ આપ્યું છે 9 × 10⁻31 કિલોગ્રામ, અને વિદ્યુત ભાર આપણને ખબર જ છે 1.6 × 10⁻19 કુલમ ના માર્ગની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? જોજો, અને તેના પરિભ્રમણની આવૃત્તિ કેટલી હશે, અને તેની ઉર્જા કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં શોધો. 3 વસ્તુઓ શોધવાની છે ભાઈ. જોજો, સૌથી પહેલા ઉદાહરણનો દાખલા નંબર 3. તમને રકમમાં એવું કીધું છે, જુઓ કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, 6 × 10⁻⁴ ટેસ્લા. ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દાખલ થાય છે, θ 90 ડિગ્રી છે. વેગ આપ્યો છે તમને 3 × 10⁷ મીટર/સેકન્ડ. એના પછી તમને કીધું છે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપ્યું છે 9 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર Q = E લખી શકો 1.6 10⁻19 કુલંબ. ના માર્ગની ત્રિજ્યા શોધવાની છે, પછી તમારે આવૃત્તિ શોધવાની છે અને ઉર્જા શોધવાની છે. 3 વસ્તુઓ તમારે શોધવાની છે. જોજો,
સૌથી પહેલા ભાઈ ત્રિજ્યાનું સૂત્ર શું થશે? પહેલું તો ભાઈ ત્રિજ્યાનું સૂત્ર થશે આપણું R બરાબર mv sin થીટા અપોન QB, પણ થીટાની કિંમત 90 છે, sin 90 1 થાય અપોન QB. કિંમતો મૂકી દો, તમારો જવાબ આવી જશે. દળ કેટલું છે જોજો, 9 ગુણ્યા 10 - 31 ઘાત. વેગ કેટલો છે? 3 ગુણ્યા 10 - 7 ઘાત. Q બરાબર ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર એટલે E જ લખાશે 1.6 10 - 19 ઘાત. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? 6 ગુણ્યા 10 - 4 ઘાત. આ ટેસ્લામાં છે 6 ગુણ્યા 10 - 4. ભાઈ આનું સાદુરૂપ આપી અને જવાબ લાવીશું તો જવાબ આવશે 2.8125. 2.8125 10 - 1 આટલા મીટર આવે. એટલે તમે આ જવાબ બે રીતે લખી શકો. 0.28 લખો ખાલી ચાલશે મીટર, અથવા 28 સેન્ટીમીટર. ગુણ્યા 100 કરી કાઢો એટલે તમારો જવાબ સેન્ટીમીટરમાં આવી જશે. આ તમારા ગતિપથની ત્રિજ્યા આવી ગઈ. બીજી વસ્તુ પૂછી છે આપણને આવૃત્તિ. ભાઈ આ વિદ્યુત ભારિત કણની આવૃત્તિ, ભાઈ જોજો, એ સાયક્લોટ્રોનની આવૃત્તિ અથવા વિદ્યુત ભારિત કણની આવૃત્તિનું સૂત્ર શું હતું? F બરાબર QB અપોન 2πm. ભાઈ આ સૂત્ર તમને આવડવું જોઈએ. જો આવૃત્તિનું સૂત્ર QB અપોન 2πm છે. ભાઈ જોજો તમારું સૂત્ર શું થશે? QB બાય 2πm. કિંમત મૂકી દો. વિદ્યુતભાર છે 1.6 10 - 19 ઘાત. ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે 6 ગુણ્યા 10 - 4 ટેસ્લા. 2 પાઈ 3.14 અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9 ગુણ્યા 10 - 31 ઘાત. 31 ઉપર લઈ લો, સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવો. તમારી આવૃત્તિનો જવાબ આવશે 17.1 10 - 6 હર્ટ્ઝ. એકચ્યુઅલમાં આવો જવાબ છે 1.706 10 - 7 ઘાત. મતલબ કે તમે 10 - 1 સાઈડમાં આપી દો તો 17.06 ગુણ્યા 10 - 6 હર્ટ્ઝ જવાબ થશે તમારો. અને આવૃત્તિ થશે એનો મતલબ 17.1 મેગાહર્ટ્ઝ કહી શકાય. 6 છે, રાઉન્ડ ઓફ કરો એટલે ભાઈ એક અંક આગળ 0ની આગળ એક ઉમેરાઈ જશે. 0માં 1 ઉમેરાશે એટલે +1. તો 17.1 મેગાહર્ટ્ઝ જવાબ થાય. 10 - 6 એટલે મેગા અથવા મિલિયન હર્ટ્ઝ કહેવાય. આ તમારી આવૃત્તિ મળી ગઈ. અને ત્રીજું પૂછ્યું છે તમને ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા. ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા જે છે એ ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે હોય. સાંભળજો, ઉર્જાનું સૂત્ર જે છે એનર્જી K પણ લખી શકો 12 mv². ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા સાયક્લોટ્રોનમાં Q² B² R² 2m પણ લખાય. પણ અહીંયા ભાઈ હવે આપણી જોડે વેગ છે અને દળ ખબર છે તો આ વધારે સહેલું પડશે, 12 mv² જ. ઓકે, તો દળ શું થશે તમારું? 9 ગુણ્યા 10 - 31 ઘાત. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. વેગનો વર્ગ 3 ગુણ્યા 10 - 7 વર્ગ અને ભાગ્યા 2. જુઓ, જવાબ આપણે કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં લાવવાનો છે અને જૂલને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવવું હોય તો 1.6 10 - 19 ઘાત વડે ભાગવા પડે. તો આ જવાબ તમારો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવાઈ જાય જૂલની જગ્યાએ. ઓકે, તો આનો મતલબ શું થશે? આનો તમે જવાબ લાવો. આનો જવાબ આવશે તમારો 2.53. 2.53 5 લખો તો બી ચાલે. 10 - 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ.
એટલે કે 2.53 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જવાબ થયો કહેવાય. અત્યંત સિમ્પલ દાખલો છે, પણ 3 વસ્તુઓ પૂછેલી છે ભાઈ અહીંયા. ઓકે, બાકી દાખલો તમારો અત્યંત સહેલો છે. ખાલી ત્રિજ્યા પૂછી છે પહેલા, પછી તમને આવૃત્તિ પૂછેલી છે અને પછી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા પૂછી છે. ઓકે, જોજો. એના પછી ઉદાહરણનો દાખલા નંબર 4. ફરી વખત મસ્ત મજાનો દાખલો છે ભાઈ. જોજો, ઉદાહરણનો 4થો દાખલો. એની રકમ કંઈક આવી છે. ઉદાહરણનો દાખલા નંબર 4. જોજો, ઉદાહરણ 4ની રકમ ખોવાઈ ગઈ. જોજો, ઉદાહરણ 4. એક સાયક્લોટ્રોનની દોલન આવૃત્તિ 10 મેગાહર્ટ્ઝ છે. જોજો ભાઈ, દોલનની આવૃત્તિ આપી છે આપણને 10 મેગાહર્ટ્ઝ. હવે પ્રોટોન્સને પ્રવેગિત કરવા માટે કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જરૂરી છે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ટેસ્લામાં આવશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જો ડીશની ત્રિજ્યા 60 સેન્ટીમીટર હોય, ભાઈ ત્રિજ્યા આપણને 60 સેન્ટીમીટર આપી છે, 0.6 મીટર, તો આ પ્રવેગક વડે ઉત્પન્ન થયેલા પ્રોટોનની કિરણાવલીની ગતિ ઉર્જા કેટલી? ભાઈ એનર્જી E કે K કંઈ પણ લખી શકો તમે. ભાઈ આ કિરણાવલીની ગતિ ઉર્જા શોધવાની છે. જોજો, પ્રોટોનની કિરણાવલી એટલે બીમ, એની ત્રિજ્યા, એની ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર 1.6, અહીંયા પ્રોટોનનો થશે, પણ સરખો જ હોય, મૂલ્ય સરખું જ હોય બંનેનું. ભાઈ પ્રોટોનનું દળ થાય 1.67 10 - 27 કિલોગ્રામ. અને છેલ્લે છે 1 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર કેટલા થાય એવું આપી દીધું છે. ના આપ્યું હોય તો બી આપણને ખબર છે, એટલા માટે આપ્યું છે. આપણે જવાબ ઉર્જાનો અહીંયા મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં લાવવાનો છે. અહીંયા જવાબ આપણે લાવીશું મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં. જોજો ભાઈ, સૌથી પહેલા તમારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવું છે. આપણને આવૃત્તિ આપી દીધી છે ભાઈ. તો જોજો, પ્રોટોનની આવૃત્તિનું સૂત્ર હમણાં પણ કીધું હતું તમને. જુઓ, બહુ અગત્યનું સૂત્ર છે. ફ્રીક્વન્સી QB/2πm. સિમ્પલ. આ દળ પ્રોટોનનું છે એટલે MP લખીશ. ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ME લખવાનું. જે કણ હોય એનું દળ લખવાનું. તમારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવું છે. B ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. તો B બરાબર 2πfMP अपॉन Q થશે. Q તો E જ થશે, કારણ કે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર સરખો જ થાય. કિંમત મૂકી દો. ચલો, 2 તો છે જ. પાઈ 3.14. આવૃત્તિ કેટલી છે ભાઈ? 10 મેગાહર્ટ્ઝ. મેગા એટલે 10⁶. પ્રોટોનનું દળ કેટલું ભાઈ? 1.67 10 - 27. અને ભાઈ વિદ્યુતભાર તમારો જે ઇલેક્ટ્રોનનો છે એ શું થશે? જોજો, પ્રોટોનનો અહીં 1.6 10 - 19 ઉપર લઈ લો, સાદુરૂપ આપો, જવાબ લાવો. તમારા ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આવશે. ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 0.66. એકચ્યુઅલી જવાબ આવો છે 6.55. પછી છે 475 10 - 1. આવો જવાબ છે. 10 - 1 અંદર આપી દો તો તમારા ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય થશે 0.5 ની પાછળ 5 છે એટલે 66 ટેસ્લા લખી શકાય. ભાઈ એકી સંખ્યા હોય તો આગળનો અંક, મતલબ 5 છે એની આગળનો અંક એકી સંખ્યા હોય તો 1 ઉમેરવાનો, બેકી હોય તો નહીં ઉમેરવાનો. આવું આપણે સાર્થક અંકોમાં 11મા ધોરણમાં ભણેલા છીએ ભાઈ. હા, યાદ રાખવું, ગજીની નહીં થઈ જવું. ઓકે, જુઓ. અને તમારે શું શોધવાનું છે ભાઈ? પ્રોટોનની કિરણાવલીની ગતિ ઉર્જા. પ્રોટોનની
કિરણાવલીની ગતિ ઉર્જા. ચલો, પ્રોટોનની કિરણાવલીની ગતિ ઉર્જા. આનો મતલબ શું થયો ભાઈ? આ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું થાય? હમણાં જ આપણે સાબિત કર્યું ભાઈ. કયું સૂત્ર હતું? Q² B² R². આપણે અહીંયા સ્મોલ r લીધું છે અપોન 2m. આ ઉર્જા થઈ. કિંમતો મૂકી દો. જુઓ, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર 1.6 10 - 19 સ્ક્વેર હોય સરખો જ ભાઈ, પણ અહીંયા પ્રોટોન આપ્યું છે. પણ ઇલેક્ટ્રોન કરીને જીભ લપસી જાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય. પણ સમજી જજો ભાઈ, ભાવનાઓ અગત્યની છે ભાઈ, એ પહોંચવી જોઈએ તમાર સુધી. બસ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.66 વર્ગ, ત્રિજ્યા 0.6 એનો વર્ગ અપોન 2m. દળ, પ્રોટોનનું દળ આ રહ્યું 1.67 10 - 27. ભાઈ આ જૂલ છે, એને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવવા હોય 1.6 10 - 19 વડે ભાગવા પડે. આ જવાબ તમારો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવાઈ ગયો. આનું સાદુરૂપ આપો ભાઈ, કેલ્સીથી વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ લાવો. તમારી ઉર્જાનો જવાબ આવશે 7.417 10 આટલા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. યસ, એટલે તમારો જવાબ થશે 7.4 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. શું થશે ભાઈ? 7.4 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ક્લિયર? 10⁶ ને તમે ભાઈ શું લખી શકો? મિલિયન અથવા મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ઓકે, જુઓ હવે ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો 11મો અને 12મો દાખલો જે છે તમારા, એ બંને એક જ દાખલામાં પૂછેલા છે તમને. 11 અને 12 બંને. જુઓ, સ્વાધ્યાયના 11મા દાખલામાં શું કહે છે? એક ઓરડામાં 6.5 ગૌસ બી કહી શકો જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આપણને ખબર છે ભાઈ, ગૌસ આપે તો આપણે એને ટેસ્લામાં ફેરવવા પડે. અને જુઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર 6.5 ગૌસ આપ્યું છે, અને ગૌસ એટલે 10 - 4 ટેસ્લા. તો નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર રાખેલું છે. આ ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે. ભાઈ, ઇલેક્ટ્રોન જે દાખલ થાય છે એની ઝડપ આપી છે. જોજો, 4.8 10⁶ મીટર/સેકન્ડ. તો ઝડપે છોડવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનનો માર્ગ વર્તુળાકાર કેમ હશે તે સમજાવો, અને વર્તુળાકાર કક્ષાની ત્રિજ્યા શોધો. ભાઈ જોજો, અહીં તમને ઇલેક્ટ્રોન કીધો છે, એનો વિદ્યુતભાર 1.6 10 - 19 કુલંબ આવશે, અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે 9.1 10 - 31 કિલોગ્રામ. માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 10 - 31. જુઓ, હમણાં દળ 9 × 10 - 31 આપ્યું હતું, અહીંયા 9.1 આપ્યું. એ ધ્યાન રાખવાનું, જે આપ્યું હોય લેવાનું. ઓકે, હવે તો તમારે વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા શોધવાની છે ને એવું સાબિત કરવાનું છે ભાઈ કે આ ગતિપથ વર્તુળાકાર કેમ હોય. થિયરીમાં તો જોયું જ તું, પણ દાખલામાં પૂછ્યું જ આપણે સાબિત કરવું પડે. અને સ્વાધ્યાયના 12મા દાખલામાં રકમ આવી છે. જોજો કે વર્તુળાકાર કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણની આવૃત્તિ શોધો. અને શું આ જવાબ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ પર આધાર રાખે છે? સમજાવો. ભાઈ, તમારે આવૃત્તિ પણ શોધવાની છે અને એ ઝડપ પર આધાર રાખે છે કે નહીં એ સમજાવવાનું છે. એટલે 11મા દાખલામાં ત્રિજ્યા પૂછી છે અને 12મા દાખલામાં આવૃત્તિ પૂછી છે, અને એવું બી પૂછ્યું છે કે ઝડપ પર આધાર રાખે કે નહીં એ સમજાવો. હવે જોજો ધ્યાનથી, પહેલા આપણે એવું સાબિત કરીએ કે ગતિમાન જે વિદ્યુતભાર છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે દાખલ થાય તો એનો ગતિપથ વર્તુળાકાર કેમ હોય. જોજો ભાઈ, સમજવા માટે આપણે અહીંયા ટપકા બતાવ્યા.
ટપકા એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હશે ભાઈ? પૃષ્ઠને લંબ બહાર તરફ. હવે બહાર તરફ હોય એટલે આપણી ભાષામાં એને ઝેડ અક્ષ કહેવાય. જુઓ સમજવા માટે આ ઝેડ અક્ષ થઈ ટપકા એટલે. હવે એમાં કોઈ વિદ્યુત ભારિત કણ લંબ રૂપે દાખલ થયો જે ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, અને આપણે એવું લઈએ કે વિષમ ઘડી દિશામાં ગતિ કરે છે. જોજો વિષમ ઘડી દિશામાં. અને હવે આપણે જુદા જુદા બિંદુઓ લખી કાઢીએ. આ છે પી ક્યુ અને આર. ચલો, આ પી બિંદુ છે, આ ક્યુ બિંદુ છે અને આ આર બિંદુ છે. જોજો હવે વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરે તો પી બિંદુ પાસે વેગની દિશા ક્યાં હશે? યસ, ધન એક્સ અક્ષ પર. ક્યુ બિંદુ પાસે વેગની દિશા ક્યાં હશે? ધન વાય અક્ષ પર. આર બિંદુ પાસે વેગની દિશા ક્યાં હશે? યસ, ક્યાં આગળ? ઋણ એક્સ અક્ષ પર. આગળ લખવું હોય તો પણ વાંધો નથી, આપણે આ બાજુ બી બતાવીએ. લો ચલો, ચાલુ વર્તુળ જેવું નહીં લાગતું હો, કરી દઈએ સેટ. એ જોજો, એ આવું છે. આ રહ્યો પી બિંદુ. ભાઈ વેગની દિશા સ્પર્શકની દિશામાં એટલે કે ક્યાં આવી? યસ, ધન એક્સ. અહીંયા ક્યુ બિંદુ પર શું છે? એ આ રહ્યું ધન વાય. આ ઋણ એક્સ છે અને આ એસ બિંદુ છે ત્યાં ક્યાં છે? યસ, ઋણ વાય. હવે જોજો, તો સૌથી પહેલા પી બિંદુ પર જે ઇલેક્ટ્રોન હશે આપણો, તો પી બિંદુ પર ચુંબકીય બળની દિશા ક્યાં હશે? જુઓ ભાઈ, આપણા ચુંબકીય બળનું સૂત્ર શું થાય? ક્યુ ઇન્ટુ વી ક્રોસ બી થાય. ભાઈ ચલો, ઇલેક્ટ્રોનનો ઈ એટલે માઇનસ ઈ લખાય. ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે વેગ કઈ દિશામાં છે? એક્સ અક્ષ પર, તો આઈ કેપ. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહાર તરફ. બહાર તરફ જોજો, તમારી બાજુ એટલે પ્લસ કે કેપ. જોજો, આઈ કેપ ક્રોસ કે કેપ શું થાય? આઈ કેપ ક્રોસ કે કેપ માઇનસ જે કેપ. આઈ જે કે સમઘડી હોય તો પ્લસ. આઈ કેપ ક્રોસ જે કેપ, કે કેપ જે ક્રોસ કે આઈ, કે ક્રોસ આઈ જે થાય તો આઈ ક્રોસ કે માઇનસ જે થાય. ઊંધું. તો એનો મતલબ શું થયો ભાઈ? માઇનસ જે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો જુઓ, ચુંબકીય બળની દિશા પ્લસ જે કેપ થયું. માટે પી બિંદુ પર બળની દિશા ક્યાં લાગી? યસ, આ એફ પી થયું. પી બિંદુ પર બળની દિશા. ચલો હવે ક્યુ બિંદુ પર શોધીએ. તો ક્યુ બિંદુ પર બળની દિશા એફ ક્યુ. ફરી વખત ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર માઇનસ ઈ વી. વેગ ક્યાં છે? ધન વાય દિશામાં જે કેપ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહાર તરફ કે કેપ. જુઓ, જે કેપ ક્રોસ કે કેપ શું થાય? આઈ કેપ. અને આગળ માઇનસ તો છે જ, તો માઇનસ આઈ કેપ થશે. તો ઈ વી બી માઇનસ આઈ કેપ. જો ક્યુ બિંદુ પાસે તમે માઇનસ આઈ કેપ બતાવો તો ઋણ એક્સ અક્ષ એટલે દિશા કઈ બાજુ થઈ? યસ, આ બાજુ. ક્યાં થઈ? જુઓ. ચલો હવે આર બિંદુ પાસે બતાવીએ. ફરી વખત આર બિંદુ પાસે ભાઈ તમે બળની દિશા બતાવો તો એફ આર શું લખાય? ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ઈ, વેગ વી કઈ દિશામાં છે? ઋણ એક્સ અક્ષ, તો માઇનસ આઈ કેપ ક્રોસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો પૃષ્ઠને લંબ બહાર જ છે. જુઓ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આઈ કેપ ક્રોસ કે કેપ શું થશે? માઇનસ જે કેપ. ભાઈ જોજો, તેનો મતલબ શું થયું? એફ આર બરાબર ઈ વી બી માઇનસ જે કેપ. અને માઇનસ જે કેપ હોય તો ભાઈ ક્યાં આવશે ચુંબકીય બળની દિશા? અહીંયા, આ એફ આર. અને એસ બિંદુ પર બતાવીએ. ચલો ભાઈ, તો એસ બિંદુ પર દિશા ક્યાં થશે? દિશા એફ એસ બિંદુ પર. ઇલેક્ટ્રોનનો માઇનસ ઈ, વેગ ક્યાં છે? જુઓ, ઋણ વાય દિશા, તો માઇનસ જે કેપ ક્રોસ બી કે કેપ. ભાઈ માઇનસ માઇનસ પ્લસ જે કેપ ક્રોસ કે કેપ શું થાય? આઈ કેપ થાય. તો ઈ વી બી આઈ કેપ થશે ભાઈ. અને આઈ કેપ હોય એટલે જુઓ, ચુંબકીય બળની દિશા ક્યાં થઈ? આ બાજુ. શું થયું? આ એફ અને ભાઈ આ એસ.
ભાઈ શું ખબર પડી? જુઓ, દરેકે દરેક બિંદુ પાસે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જુઓ ક્યાં થઈ? PQRS બધી જગ્યાએ ચુંબકીય બળની દિશા આમ જ છે, આમ જ આવે, આમ જ આવે, આમ જ આવે. ભાઈ એનો મતલબ કે ચુંબકીય બળ કેન્દ્ર તરફ છે અને કેન્દ્રગામી બળ લાગતું હોય તો ભાઈ અહીંયા તમારો કણ શું કરશે? નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ. આમ દરેક બિંદુ પાસે લાગતું બળ, આમ દરેક બિંદુ પાસે લાગતું બળ કેન્દ્રગામી હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનનો ગતિપથ વર્તુળાકાર હોય. ભાઈ અહીંયા તમને સાબિત કરવાનું કીધું છે એટલા માટે સાબિત કરવું પડે. ડાયરેક્ટ લખી ના નખાય કે ભાઈ લંબરૂપ એટલે એવું ના ચાલે, તમારે સાબિત કરવું પડે. અને હવે તમને બીજું શું પૂછ્યું છે ભાઈ જોજો. હવે ત્રિજ્યા અને આવૃત્તિ શોધી કાઢીએ. ચલો, તો ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિપથની ત્રિજ્યા શું હશે? સૂત્ર શું થાય આપણું ભાઈ? mv/qb. સાઇન થીટા પણ sin 91 જ થશે, લંબ રૂપે દાખલ થાય છે એટલે ડાયરેક્ટ તમે mv/qb પણ લખી શકો. q ઇલેક્ટ્રોનનો જ વિદ્યુતભાર છે, અહીંયા મૂલ્ય લાવવાનું છે, અહીંયા પછી -e લખવાની જરૂર નથી. ચલો કિંમત મૂકી દો. દળ કેટલું આવશે? દળ છે તમારું 9.1 10 - 31. લો ક્લેરિફાય થાય એટલે me લખું છું. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે ને એટલે. વેગ કેટલો છે? 4.8 10 6 અપોન ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કેટલો? 1.6 10 - 19 અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું? 6.5 10 - 4. જુઓ ભાઈ, આનું સાદુરૂપ આપી અને જવાબ લાવો. તમારો જવાબ આવશે અહીં, ત્રિજ્યાનો જવાબ આવશે તમારો 4.2 10 - 2 મીટર. 4.2 10 - 2 મીટર. આવો જવાબ રાખો તો પણ ચાલે અને તમે 4.2 સેન્ટીમીટર લખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર? આ તમારો સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો પૂરો થઈ ગયો અને 12મા દાખલામાં તમને આવૃત્તિ પૂછી છે. સાંભળજો. તો આવૃત્તિનું સૂત્ર જોજો. તો ઇલેક્ટ્રોનની આવૃત્તિ જુઓ, સૂત્ર ભાઈ તમારું બહુ જ બધી વખત આવ્યું અને આવૃત્તિનું સૂત્ર શું થાય? qb/2πm. ભાઈ qb/2πm. q કેટલો છે? 1.6 10 - 19. ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? 6.5 10 - 4 અપોન 2. પાઈ કેટલા છે ભાઈ? 3.14 અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું છે? 9.1 10 - 31. જો અહીંયા me જ લખી કાઢું એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય. આ આવૃત્તિ મળી ગઈ ભાઈ. ચલો આનો જવાબ લઈ આવો. આવૃત્તિનો તમારો જવાબ આવશે 18.18 10 6 હર્ટ્ઝ. 18.18 10 6 હર્ટ્ઝ. એટલે કે તમે એવું લખી શકો 18.18 મેગાહર્ટ્ઝ અથવા મિલિયન હર્ટ્ઝ. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને આપણને એવો સવાલ બી પૂછ્યો છે જોજો છેલ્લે કે ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ પર આધાર રાખે છે? ના. સાંભળજો, આવૃત્તિના સૂત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ આવતી નથી. માટે આવૃત્તિ એ ઝડપથી સ્વતંત્ર છે.
એ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપથી સ્વતંત્ર છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આવડે? જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારા સાયક્લોટ્રોન ઉપરથી જે દાખલા છે એ થયા. મસ્ત મજાનો ટોપિક હતો. જોજો, આખું જ સાયક્લોટ્રોન અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારની ગતિ જો લંબ રૂપે દાખલ થતો હોય તો વર્તુળાકાર માર્ગ આવે, થીટા કોણે દાખલ થતો હોય તો હેલિકલ માર્ગ આવે. અને સાયક્લોટ્રોનની રચના જોઈએ આપણે, એની કાર્ય પદ્ધતિ જોઈ, એના ઉપયોગો જોયા અને એની ઉપરથી જેટલા પણ દાખલા હતા એ બધા દાખલા પણ જોઈ લીધા. ઓકે, ઉદાહરણ 3, 4, સ્વાધ્યાયનો 11મો અને 12મો દાખલો. આમ સમગ્ર તમારું સાયક્લોટ્રોન જે હતું એ આખું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. વ્યવસ્થિત રીતે આની તૈયારી કરી કાઢજો. બધું લખીને પ્રોપર વ્યવસ્થિત રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયાર કરજો, તમને વધારે ખબર પડી જશે. ઓકે, વધુ આવતા અંકે જોઈશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ગૂંચળા પર લાગતા ટોર્કનું સૂત્ર મેળવીશું. મસ્ત મજાનો ટોપિક છે એ બી. ધ્યાન રાખજો. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આવજો. બાય બાય, સી યુ, ટાટા, સબ્બા ખેર, સાવનારા, હસ્તા લા વેસ્તા, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે. ઓકે, ખુદા હાફિઝ. ટેક કેર. ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મળીએ આવતા લેક્ચરમાં.